बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक, विश्व सेवाधारी, विश्व के आधार मूर्त, बाप के दिल तक तनशीन ऐसी आत्माएं जो अपनी ड्यूटी कर रही है विश्व परिवर्तन के लिए, आत्मस्वरूप की अनुभूति करती है, फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति करती है, चारों ओर परम लाइट फैलाती है, दादाजी से कनेक्शन जोड़ के विश्व में वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली जो आत्माएं हैं, वायुमंडल में परम प्रकाश फैलाने वाली आत्माएं, अपने संकल्पों से विश्व का वायुमंडल बदलने वाली ऐसी प्यारी लाडली आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़े समय के लिए दादाजी को याद करते हैं। दादाजी से पावर लेके और वायुमंडल को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करनी है, होगा ही, संकल्पों से होगा। परम महाशांति है। और मैं वाणी पढ़ती हूँ। संगम युग। संगम युग का मतलब क्या है? संगम है ना, मिलना, मिलन होना, मिलान। तो किसका मिलान? बाप और बच्चों का मिलान, असली बाप का, नकली बाप का नहीं। असली संगम किसको कहेंगे? जहाँ असली बेहद के दादाजी मिलते हैं और बेहद के बच्चे उनको पहचानते हैं। बेहद के बच्चे और बेहद के दादाजी जब पहचान होती है, प्यार होता है, एक दूसरे को जानते हैं, तो जानेंगे कैसे? नए ज्ञान से जानेंगे कि ये ज्ञान जो है नया है, कभी सुना भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं, कभी समझा भी नहीं। नया, बिल्कुल नया, इसको कहेंगे नया ज्ञान। तो नए ज्ञान को समझने के बिना बुद्धि नहीं खुलती। जब तक समझ में नहीं आता कि ये नया ज्ञान है, ये कभी सुना भी नहीं, कभी पढ़ा भी नहीं, कभी लिखा, कहीं देखा भी नहीं। इसलिए नया ज्ञान, ज्ञान है पहचान। तो बेहद के दादाजी को ज्ञान से जानने वाले जो हैं, उनके लिए संगम युग। आज सभी मिलन मेला मना रहे हैं ना, यह है ही बाप और बच्चों का मधुर मिलन मेला। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रश्न करते हुए भी बेअंत, असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। क्या बाप से मिलना क्या समझ रहे हैं? बेअंत समय से। कितना अच्छा महावाक्य है। जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हुए भी बेअंत, असंभव व मुश्किल कहते इंतजार में ही रह गए हैं। कब होगा, कब आएगा? इसी उम्मीदों पर इसी उम्मीदों पर चलते चले हैं। अब भी चल रहे हैं। ऐसे भी अन्य आत्मा हैं जो कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। कैसे गीत गाते हैं? वियोग के गीत। आ जाओ, आ जाओ, विरागी गीत गाते हैं वियोग के। वो सभी हैं कब कहने वाले। कब आएगा?
और आप सब हैं अभी वाले, अभी मिलन मनाने वाले। वो है वियोगी और आप हैं सहज योगी। क्या कितना अच्छा मामा क्या है। वो सब हैं वियोगी। दुनिया में कोई भी हो जो बेहद के दादाजी को नहीं जानते, वो सब वियोगी हैं, ये समझ लो। वो सब हैं वियोगी, वियोग के गीत गाते रहते हैं, वो कब कहने वाले। और आप सब हैं अभी वाले, वो हैं वियोगी और आप वो सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। सेकंड में ज्ञान सुना और बाप के बने, इसको कहते हैं योगी। जिनसे बाप कभी भी, जिनकी बुद्धि से ना निकले, बाप की याद में खाना पीना चलना फिरना सब दादाजी के साथ, उसको कहे योगी। वो भी योगी और आप सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलन कब और कैसे हो सकता है, कितने समय में हो सकता है, तो क्या कहेंगे? निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चे के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता। सहज और सदा मिलना, सहज और सदा मिलना संगम युग है ही बाप और बच्चे का मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, क्या बेहद के बच्चे निरंतर मिलन में रहते हैं। है ही मेला, है ही मिलन मेला, तो मेला अर्थात मिलाप तो बड़े फख्र से कहेंगे ना। आप लोग मिलना कहते हो ना, लेकिन हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फख्र रहता है बेहद के बच्चों को। क्वेश्चन मार्क है। मैं पूछते हैं परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता है? और आपके दिल में ये आवाज निकलता है कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। आपका मन है क्या जो मन कैसे लगावे? मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? आपका या बाप का? जो मन कैसे लगावे, तो मन बाप को दे दिया तो किसका हुआ? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे किस कैसे, ये प्रश्न नहीं उठता। प्यार कैसे करते हैं, यह भी क्वेश्चन नहीं है। बाप को प्यार कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन खत्म। सदा लवलीन रहते हैं, प्यार स्वरूप बन गए हैं, मास्टर प्यार के सागर बन गए हैं। तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार अपने आप होता है। दादाजी से प्यार अपने आप होता है, और दादाजी से योग लगा रहता है, उसको कहेंगे कर्म योगी। बेहद परम महाशांति, बेहद माँ, బేహదు పిల్లలకి అసలైన సంగమ యుగం ఏంటి? బేహద్దు పిల్లలు సంగమంలో ఏమి పొందారు, ఏ స్టేజికి చేరుకున్నారు, ఏది గమ్యం అంటూ వివరిస్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరమ మహాశాంతి, విశ్వ పరివర్తక్, విశ్వ సేవాదారి, విశ్వ ఆధారమూర్తి, బాపు యొక్క హృదయ సింహాసనాధికారి ఆత్మలకు ఎవరైతే తమ డ్యూటీని చేస్తూ ఉన్నారో, విశ్వ పరివర్తన కొరకు ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నారు, ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నారు, నలుమూలల పరం లైట్ను వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి విశ్వ వాయుమండలాన్ని పరివర్తన
చేసేటువంటి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాయుమండలంలో పరం ప్రకాశాన్ని వ్యాపింపచేసే ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో, తమ సంకల్పంతో విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలకు, ప్యారీ లాడ్లీ ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు నేను అవ్యక్తవాణి చదువుతాను. సంగమయుగము అంటేనే ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క సంగమం జరిగే యుగం. సంగమయుగం అంటే ఏంటి? సంగమం అంటే కలుసుకోవటం. ఎవరిని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు? ఎందుకు కలుసుకుంటూ ఉన్నారు? బాప్ మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక, అసలైన బాపు యొక్క కలయిక, నకిలీ బాపు కాదు. ఎందుకంటే బేహద్దు బాపు వచ్చేటప్పటికే బోళ్ళంతమంది బాపులు వచ్చి కూర్చున్నారు, నేను తండ్రిని అంటూ. వాళ్ళందరూ నకిలీయే కదా. ఇంతమంది నకిలీ బాపుల మధ్యన బాపు వచ్చారు. ఈ అసలైన బాపును గుర్తించడమే బేహద్దు పిల్లల యొక్క పరీక్ష. బాపుని గుర్తించి కలుసుకోవటము అంటే పాస్ అయిపోయినట్లు. వీళ్ళే అసలైన సంగమయుగి బ్రాహ్మణులు. అసలైన సంగమయుగం ఏదైతే బేహద్దు దాదాజీని, అసలైనటువంటి బేహద్దు దాదాజీని ఎక్కడైతే కలుసుకుంటారో, ఎప్పుడైతే కలుసుకుంటారో అప్పుడే సంగమయుగం అవుతూ ఉంటుంది. బేహద్దు పిల్లలని గుర్తించాలి. బేహద్దు పిల్లలు తండ్రిని గుర్తించారు. బేహద్దు పిల్లలు మరియు బేహద్దు దాదాజీని ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తూ ఉంటారో అప్పుడే ప్రేమ కలుగుతూ ఉంటుంది. ఒకరికి ఇంకొకరికి కూడా కనెక్షన్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు పొందుతారు. కొత్త జ్ఞానంతో తెలుసుకోవటం, కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం. ఈ జ్ఞానం కొత్తది, ఎప్పుడు వినలేదు, ఎవరు ఆలోచించలేదు. అందుకే అందరికీ అర్థం కాదు. కొత్త ప్రపంచం కోసం కొత్త జ్ఞానం, పూర్తిగా కొత్తది. దీన్నే అంటారు కొత్త జ్ఞానమును బుద్ధి లేకుండా తెలుసుకోలేరు. జ్ఞానంతో బుద్ధి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకు అర్థం కాదో అంతవరకు కూడా తండ్రిని తెలుసుకోలేరు. కొత్త జ్ఞానం ఎప్పుడు కూడా మీరు చదువుకోలేదు, ఎక్కడ వినను లేదు, ఎక్కడ చూడను లేదు. కాబట్టే ఈ జ్ఞానము కొత్త జ్ఞానము. బేహద్దు దాదాజీ జ్ఞానంతో పిల్లల్ని మేల్కొల్పుతూ ఉన్నారు. దాదాజీని కూడా జ్ఞానంతో తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు పిల్లలు. అందుకొరకే దీన్ని సంగమయుగం అని అంటారు. ఈరోజు పిల్లలందరినీ కలుసుకున్నటువంటి మేళ జరుగుతూ ఉంది. ఇదే బాపు మరియు పిల్లల యొక్క మధురమైన కలయిక. ఏ మేళ అయితే తండ్రిని కలుసుకునేటువంటి యుగంగా ఉంటుందో అదే సంబరాల యుగం. అద్భుతమైనది. సాంగత్యం యొక్క రంగరించేది. అనేక ఆత్మలు అనేక రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉంటారు కలుసుకోవటం కోసం. అసంభవం, కష్టము అని అంటూ ఉంటారు. దీనికోసమే ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. బాపుని కలుసుకోవటము అంటే ఏమిటి? బేఅంత్ సమయం నుండి మంచి ఎదురు చూస్తూ తండ్రిని కలుసుకున్నారు. అనంతకాలం నుండి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ఏ కలయిక కోసమైతే అనేక ఆత్మలు అనేక రకాల ప్రయత్నం చేస్తూ అసంభవాన్ని కష్టం చేస్తూ ఉన్నారు, ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వారి యొక్క ఎదురుచూపులు కష్టాలు కూడా సమాప్తమైనవి. ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎలా అవుతుంది అని ఈ యొక్క విశ్వాసం పైన నడుస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా నడుస్తూ ఉన్నారు. ఇలాగా అన్ని ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో
ఎప్పుడు భగవంతుడు కలుస్తాడు, ఎప్పుడు వస్తారు, ఎప్పుడు పరివర్తన అవుతుంది, ఎప్పుడు లభిస్తుంది అని వియోగంతో పాటలు పాడుతూ ఉంటారు. వియోగంతో పాటలు, యోగంతో ఒక పాట ఉంటుంది. బాప్ మిల్ గయా సబ్ కుచ్ మిల్ గయా అంటూ పాట పాడేవాళ్ళు. పానాతో సో పాలియా, పొందాల్సిందంతా పొందాము అనే విధంగా ఉంటుంది. వియోగము అంటే ఎప్పటికీ కూడా కలుసుకోలేని వాళ్ళు. యోగము అంటే సదా కలుసుకునేటువంటి వాళ్ళు. ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటూ ఉంటారు వియోగిగా. మీరందరూ ఇప్పుడు పొందిన వాళ్ళు, కలుసుకునేవాళ్ళు, కలుసుకున్నవాళ్ళు. వాళ్ళు వియోగి, మీరు సహజయోగి. చూడండి ఎంత మంచి మహావాక్యాలు కూడా ఉన్నాయో వ్యక్తవాణిలో. వియోగి ప్రపంచంలో అందరూ తండ్రితోటి యోగం లేని వాళ్ళు, బేహద్ దాదాజీని తెలుసుకోలేని వాళ్ళు, అంతా వియోగి. వియోగపు గీతాలు ఆలపిస్తూ ఉంటారు. మరి మీరు ఇప్పుడు తండ్రి వచ్చారు, మేము పొందాము, మేము కలుసుకున్నాము అని సహజ యోగిగా అవుతూ సంతోషంగా నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు. సెకండ్లోనే అనుభవం చేసుకుంటూ ఉన్నారు. సెకండ్లో జ్ఞానం విన్నారు, బాప్ పిల్లలుగా అయిపోయారు, యోగి అయ్యారు. దీంతో బాప్ ఎప్పటికి కూడా సదా అందరికీ ఇచ్చేవాడే. కానీ ఎవరి బుద్ధిలో అయితే తండ్రి నిలబడరో, తండ్రి స్మృతి ఉండదో వారు వియోగి. తండ్రి స్మృతిలో తినటం, తాగటం, నడవటం, విహరించటం ఇవన్నీ దాదాజీతో పాటే ఉంటూ ఉంటాయి. యోగిగా కాగలుగుతారు. వియోగి మరియు మీరు సహజయోగి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, బాపుని కలుసుకున్నాము, ఎంత సమయంలో మీరు ప్రాప్తిని పొందారు, దీన్ని ఏమంటారు? మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి, ఎలాంటి వాళ్ళం, ఎలా అయ్యాము, ఎన్ని పొందాము అని. అప్పుడు ఏమంటారు, ఏమనుకుంటారు మీ గురించి? నిశ్చయము మరియు ఉత్సాహంతో ఈ మాటే అంటారు, బాపుని కలుసుకున్నాం, బాపుని పొందాము. కష్టమేం లేదు, పిల్లలకు అసలు కష్టం లేదు బాపుని కలుసుకోవటానికి, స్మృతి చేయటానికి. సహజము కనుక సదా కలుసుకుంటూనే ఉంటారు. సంగమయుగం ఉన్నదే బాపు మరియు పిల్లల యొక్క కలయిక. నిరంతర మిలన్లో ఉంటూ ఉన్నారు. బేహద్దు పిల్లల నిరంతర కలయికలో ఉంటూ ఉన్నారు. మేళా అనగా మిలాప్. ఇది నషాతోటి అంటూ ఉన్నారు కదా. మీరంతా కూడా బాపుని కలుసుకుంటూ ఉన్నారు. మేమైతే సదా ఆయనతో పాటు, బాప్తో పాటు తింటూ, తిరుగుతూ, నడుస్తూ కూడా నషాగా చెప్తూ ఉన్నారు, మేము బేహద్దు పిల్లలము అని. పరమాత్మ బాపుతోటి ప్రేమను ఎలా ఉండాలి, ప్రేమగా ఎలా స్మృతి చేయాలి, మనసు ఎలా జోడించాలి, మనసు లోపల ఈ ధ్వని మనాభవ, మనసుని లగ్నం చేయటం అనేది మీకే తెలుసు సహజంగా, తేలిక. ఎందుకంటే మీ మనసు బాపుది అయిపోయింది, మనసులో మనసు కలిపేశారు. చాలామంది తెలియక మనసు ఎలా జోడించాలి అని అంటూ ఉంటారు. కానీ మనసుని మీరు ఇచ్చేశారు, ఇంకా జోడించేదే ఉంది. మీరే బాపు వాళ్ళు అయిపోయారు, బాపుని స్మృతి చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా కలుసుకునేదే ఉంటుంది, సదా కలిసే ఉన్నారు కంబైన్డ్ స్వరూపంగా. మనసు బాపుకి ఇచ్చేశారు. ఎవరికి ఇచ్చారు? బాపుకి ఇచ్చేశారు. ఎప్పుడైతే మనసే బాపుదైపోయిందో ఇంకా ప్రశ్నే ఉండదు, ఎలా జోడించాలి, ఎలా యోగం చేయాలి, మనసుని ఎలా పెట్టాలి అని. ప్రేమతోటి స్మృతి చేస్తూ ఉంటారు. ఇక క్వశ్చనే లేదు. ఎక్కడ ప్రేమ ఉంటుందో అక్కడ క్వశ్చన్ లేదు. బాపు ప్రేమ ఎలా ఉంటుందన్న క్వశ్చను లేదు, అన్నీ కథం.
ఎందుకంటే లవ్ లీనంగా ఉండిపోతూ ఉంటారు, ప్రేమలో లీనమైపోయారు, ప్రేమ స్వరూపులుగా అయిపోయారు, మాస్టర్ ప్రేమ సాగర్లుగా అయ్యారు. ప్రేమించటం కాదు, ప్రేమ సాగర్లుగా అయిపోయారు. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. దాదాజీతోటి ప్రేమగా మిమ్మల్ని మీరు అంకితం చేసుకున్నారు. పరమాత్మతోటి దాదాజీతోటి యోగం జోడించారు. దీన్ని అంటారు కర్మయోగి అని. పరం శాంతి, బేహద్ కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు చక్కగా జ్ఞానము, యోగము, ధారణ, సేవతో కూడినవి చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ను ప్రెస్ చేస్తే ఆధ్యాత్మికంగా పరమాత్మను మనసులో పెట్టుకోవటం, మన్మనాభవ అవ్వటం, మనసుని ఇవ్వటం, సహజ యోగిగా ఎలా అవ్వాలి, వియోగం నుండి సహయోగిగా ఎలా కావాలి, సహజ యోగిగా ఎలా కావాలి, కర్మయోగిగా ఎలా కావాలి అనేటువంటివన్నీ కూడా మీకు తెలిసిపోతాయి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.